نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مومنون کی یہ ابتدائی آیات کل پڑھی تھی، لیکن پہلی آیت پر ہی گفتگو ہو پائی تھی۔ کل کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ کامیابی کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے۔ دولت کے ڈھیر لگے ہوئے کامیابی نہیں ہے، بربادی ہے اگر ایمان نہ ہو۔ تاریخ انسانی میں سے قرآن نے مثال کے طور پر قارون کو پیش کیا ہے، جس کے پاس دولت کے ڈھیر تھے، ایمان نہیں تھا، اور جب ایمان نہیں تھا تو وہ دولت انسانیت کی بھلائی کی بجائے انسانیت کی بربادی کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ اسی طرح اقتدار اور حکومت جو دوسرا دھوکہ ہے، اس کی بھی قرآن نے مثال دی کہ فرعون ایمان نہیں تھا، بہت بڑا بادشاہ بنتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب، دعویٰ تھا اس کا، لیکن ایمان نہیں تھا، اس لیے اس کی حکومت انسانی بھلائی کی بجائے انسانی بربادی کا ذریعہ بنی۔ بنی اسرائیل کو اس نے اپنا غلام بنایا، ظلم کی چکی میں پیسا، ان کے بچوں کو قتل کروایا کرتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ فرق کیا تھا؟ ایمان نہیں تھا۔ پھر تاریخ اسلام میں سے ہم نے دو کردار پیش کیے کہ اگر دولت ہے، ایمان نہیں ہے، تو یہ تو ہوئی قارونیت، اور اگر یہی دولت ایمان کے ساتھ ہو تو پھر یہ عثمانیت ہے۔ اللہ اکبر! دیکھا کتنا بڑا انقلاب واقع ہو جاتا ہے ایمان کے ذریعے سے، دنیا ہی بدل جاتی ہے، سوچ ہی بدل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر حکومت ایمان کے بغیر ہو تو فرعونیت، وہی حکومت اگر ایمان کے ساتھ ہو تو فاروقیت۔ اللہ اکبر! دو دنیا ہیں، ایک ایمان کی دنیا ہے اور ایک کفر کی دنیا ہے۔ یہی حکومت انسانیت کی بھلائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ انقلاب معاشرے میں تب آتا ہے جب ایمان میں انقلاب آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی انقلاب تو لے کر آئے تھے، جس کے نتیجے میں وہ اسلامی ریاست قائم ہوئی، جس کو تاریخ کی بہترین ویلفیئر اسٹیٹ کہا جا سکتا ہے۔ وہ معیشت قائم ہوئی جس کو تاریخ انسانی کی بہترین معیشت کہا جا سکتا ہے، فری آف ایکسپلائٹیشن۔ اسی طرح سے باہمی ہمدردی، بھائی چارے کا وہ منظر دیکھا انسانی تاریخ نے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کون اپنی دولت کسی کو دیتا ہے؟ لیکن ادھر تو حالت یہ تھی کہ حضور ایک کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے کے ہاتھ میں ڈال رہے ہیں، اور وہ اعلان کر رہا ہے میری آدھی دولت تمہارے لیے، میرا آدھا گھر تمہارے لیے، میری آدھی جائیداد تمہارے لیے۔
भाई ये कैसे हो गया था, ये फूंके मारने से नहीं हुआ था, एक तरबियत के जरिए से, उनको तरबियत से गुजारा था, ईमान उनके सीनों में आया था, रोशन हुआ था, सीने रोशन हुए थे, कल्ब जगमगा गए थे, तबीयतों में इनकलाब आ गया था, रूह में इनकलाब आया था, तो पूरी जिंदगी में इनकलाब आ गया है। अगर कहने का मतलब ये है कि हम भी इनकलाब लाना चाहते हों तो इनकलाब कल्ब से ही शुरू होता है, और कल्ब में ईमान आएगा तो इनकलाब आएगा। अगर ईमान नहीं होगा दुनिया का कोई इनकलाब नहीं आ सकता। तो ये कल की गुफ्तगू का खुलासा था। अब आज वो ईमान के आने के साथ बिहेवियर कैसे बदल जाता है, क्या फूल खिल उठते हैं। चंद फूलों का जिक्र है इन आयात में, जिनका एक एक करके जिक्र आपके सामने पेश किया जाएगा। पहला फूल, पहला खुशबू वाला फूल जो पूरे माहौल को महकाता है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून। आप इसका तर्जुमा बेशक यूं कर लीजिए, अपनी नमाजों में डरे डरे रहते हैं। भाई मैं तो इसका तर्जुमा यूं करूंगा, उनकी नमाजों में खुशू व खुजू आ जाता है। खुशू व खुजू की मुख्तलिफ अंदाज में समझाने के अंदाज में है, जो मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ कि देखो ईमान क्या है, अल्लाह के साथ शदीद तरीन मोहब्बत, शदीद तरीन प्यार। तो जब आप नमाज में खड़े होते हो तो अपने महबूब से मुलाकात होती है, यू गेट इन्वॉल्व्ड। ये जो इन्वॉल्वमेंट है, फिर दुनिया और माफिया से बंदा बेखबर हो जाता है। अल्लाह अकबर। ऐसी नमाज हम सबको अल्लाह नसीब फरमा दे। देखा, नमाज का अंदाज ही बदल गया। एक नमाज वो है जिसमें हम हिसाब किताब ही करते रहते हैं और ख़त्म नहीं होता। एक नमाज वो है जिस तरह हज़रत अली को एक जख्म आ गया था, नेज़ा लग गया था, तो वो निकल नहीं रहा था, तीर लग गया था, तो आपने कहा था रुक जाओ, मुझे नमाज के लिए खड़े होने दो, निकाल लेना। आप नमाज के लिए खड़े हुए और बड़ी इत्मीनान के साथ वो तीर निकाल लिया गया। जिस्म पर दिक्कत तारी होती है, क्या कैफियत। जब कल्ब बदलता है तो पूरे जिस्म पर असरात होते हैं। नमाज में वो लुत्फ महसूस होता है। भाई अगर आप मेरी तसव्वुर कीजिए, दो प्यार करने वाले आपस में मिले, उन्हें दुनिया और आखिरत उन्हें किसी और की कोई और का ख्याल आ सकता है। मुझे याद है लस्सी में एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर नमाज में बड़े ख्यालात आते हैं। मैं कहा बेटा बात सुनो, तुम्हें ये मैं एक बात तो बताओ, जब अपने किसी दोस्त से बात करो जो बड़ा प्यारा हो फिर भी ख्यालात आते? नहीं सर आई गेट इन्वॉल्व, फिर तो ख्यालात का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कहा बस यही बात है। अरे नमाज में वी डोंट गेट इन्वॉल्व। नमाज में इफ वी आर इन्वॉल्व तो वो नमाज क्या बन जाती है। अल्लाह अकबर। ये है वो चीज, यहां से बैटरी चार्ज होती है, अपने महबूब से मुलाकात होती है। कभी क़याम में है, कभी रुकू में है, कभी सजदे में है, कल्ब की बैटरी चार्ज हो रही है। अल्लाह की तरफ से प्यार और मोहब्बत की वेव्स आपके अंदर दाखिल। नमाज क्या है? अल्लाह के साथ कन्वर्सेशन है, वन वे नहीं है। इस पर मैं बड़े डिटेल्ड लेक्चर दे चुका हूं। ये टू वे है। रब हमें कुछ फरमाता है, हम उसका जवाब देते हैं। पूरी नमाज जवाब है और अल्लाह के साथ बातें हैं, कन्वर्सेशन, मुकालमा है। अल्लाहु अकबर। आप देखिए, कब्बिर हो तकबीरा, अपने रब की बड़ाई बयान करो, और आपकी नमाज का आगाज कैसे होता है? अल्लाहु अकबर। जवाब आप दे रहे हो। सब्बिहूहु बुकरतम व असीला सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, जवाब है। इसी तरह सूरह फातिहा किसने सिखाई? रब्बे करीम ने सिखाई। मुझसे बातें करो तो इस तरह किया करो। अल्लाहु अकबर। तो आप सूरह फातिहा जब पढ़ते हो तो रब के साथ उसी तरह से जिस तरह वो चाहता है महवे गुफ्तगू हो जाते हो। वल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। अल्लाहु अकबर। बस मैं एक आध मिनट में बात खत्म कर दूंगा। रुकू में जाते हो, आप पढ़ते हो सुभान रब्बियल अज़ीम
میں آپ کو یاد کرا دوں، یہ جواب ہے۔ قرآن میں سورہ واقعہ میں حکم ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ کہہ نہیں رہے ہوتے، جواب دے رہے ہوتے ہو، ٹو وے۔ دیکھا، ادھر سے فرمان، ادھر سے جواب۔ اسی طرح سجدے میں آپ جاتے ہیں تو رب کریم کا پیغام کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی، آپ اس کے جواب میں کہتے ہو سبحان ربی الاعلی۔ اللہ، اور تحیات میں جو ہم پڑھتے ہیں پتہ ہے یہ وہی الفاظ ہے جو اللہ کریم اور اللہ رب العزت اور رسول کریم کے درمیان ایک کنورسیشن ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ کریم نے پوچھا ہوگا محبوب کیا تحفہ لائے ہو؟ کہا ایک عبد، ایک بندہ اپنے رب کے لیے اس سے بہتر تحفہ کیا لے کے آ سکتا ہے کہ اس کی ہر قسم کی عبادت، زبانی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، جسمانی ہو، سب اللہ کے لیے ہے۔ تو جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سلسلہ جو ہے میں نے عرض کیا کہ نماز کے اندر کنورسیشن، اللہ سے باتیں ہوتی ہے۔ او بھائی اللہ سے پیار کیا کرو، اللہ کے ساتھ دوستی کرو۔ ہم دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے تو انجوائے کرتے ہیں، کاش ہم نمازوں کو بھی انجوائے کرنے لگ جائیں۔ کاش نمازوں میں یہ کیفیت ہو کہ ہمارا نماز چھوڑنے کو جینا چاہے۔ یہی تربیت کا ذریعہ، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جب رب سے یہ تعلق قائم ہوتا ہے، رے ابدیت کا تعلق قائم ہوتا ہے تو عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ابدیت کا تعلق قائم ہوتا ہے تو عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو زندگی میں عبادت کے لیے جذبہ عبادت لازمی ہے، وہ رب کے ساتھ ابدیت کا احساس، اس کی تربیت ضروری ہے۔ تو ہم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی سجدے میں ہوں، آنکھوں میں آنسو ہوں، سر اٹھانے کو جی نہ چاہے۔ اللہ کرے ایسی نماز ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ تو یہ پہلی صفت ہے ان کی کہ ان کا رب کے ساتھ پیار کا تعلق پہلے زبانی پیار تھا، اب یہ اس کا عملی مظاہرہ ہے۔ نماز کے اندر مظاہرہ ہو رہا ہے، مظاہرہ تو پوری زندگی میں ہے لیکن سب سے پہلا اس کا مظاہرہ نماز کے اندر ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، رب کے ساتھ جب یہ ابدیت کا تعلق قائم ہو گیا، پیار اور محبت بڑی ہے، تو اب چونکہ رب کے بن گئے ہیں لہٰذا اب وین ٹاکس اور وین ایکٹیویٹیز، بیکار کاموں میں دلچسپی ہی نہیں ہے۔ اب تو وہی کام اچھا لگتا ہے جو میرے محبوب کو پسند ہے۔ میرے محبوب کو پسند کیا ہے کہ اپنی زندگی انسانیت کے لیے گزارو۔ میرے محبوب کو پسند کیا ہے پوری دنیا تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ اللہ میرے محبوب کا پیغام کیا ہے کہ تم دنیا کے اندر ورلڈ لیڈر بن کے اٹھو، تمام سائنسز کے اندر ایک مقام پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا مشن مجھے سونپ دیا گیا اور میرے پاس وقت ہو ضائع کرنے کے لیے، ٹی وی میں بیٹھ کر بیکار پروگرام دیکھنے کے لیے، بے مقصد گپے ہانکنے کے لیے۔ مومن کا ایک ایک لمحہ ٹو یوز not to kill، یہ بس پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں ہم وقت کل کر رہے ہیں، مومن کے لیے، مومن کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ وہ کل کرنے کے لیے استعمال کرے، وہ ایک ایک لمحہ استعمال کرتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات کہ ان کے پاکیزہ سوچ آ گئی ہے، اللہ سے پیار ہو گیا ہے۔ اب اس پاکیزگی کی جو سوچ جو ہے یہ صرف سوچ تک محدود نہیں ہے۔ ہم للزکاة فاعل، ذرا غور سے سنیے، اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی سن لیجئے، زکوٰۃ کے معنی پیوریفیکیشن اینڈ گروتھ، پاکیزگی اور بالیدگی۔ کس چیز کی؟ اخلاق میں پاکیزگی، اخلاق کی بلندی، معاشرت کی پاکیزگی، معاشرت کی بلندی،
ठीक है, नफरतें ख़त्म हों, प्यार और मोहब्बत बढ़े, मईशत की पाकीज़गी, जो मुआशी मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, इनका खात्मा, जहालत का खात्मा, बीमारी का खात्मा, ये सब इनका खात्मा। और मईशत की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है? खुशहाली की, उनकी पूरी जिंदगी ज़कात का अमल बन जाती है। और फिर अपनी ज़ात तक नहीं, वो देखना चाहते हैं हमारी रियासत में पाकीज़गी हो, हमारी मईशत में भी पाकीज़गी हो, हमारी मुआशरत में भी पाकीज़गी हो, मेरे अखलाक में भी पाकीज़गी हो, मेरे घर में, मेरी बस्ती में, मेरे वतन में, पूरी इंसानियत के अंदर। इतना बड़ा काम, फिर वही बात, मिशन बन गया है। लिहाजा हम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, पाकीज़गी भी और बुलंदी और बालिदगी भी, ये ज़कात के माना है। इसके बाद वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अल्लाहु अकबर। कैसे कैसे मुजस्समे पाकीज़गी के होते हैं। मैं आपको मिसाल दे दूं, हज़रत यूसुफ की आपने सूरह यूसुफ तो पढ़ी होगी। जवान है, खूबसूरत है, हुस्न ऐसा है कि बस मर मिटने को जी चाहता है। वो याद नहीं कि ख़वातीन को छुरियां पकड़ा दी गई तो हाथ काट दिए, पता ही नहीं चला। लेकिन किरदार देखो, अल्लाहु अकबर, किरदार देखो, बदी भाग रही है पीछे, दामन खींचती है और आप अपना दामन बचा के निकलते हैं। ये क्या है? हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, अपनी पाकीज़गी, इफ़्फ़तो इस्मतों की पाकीज़गी। ये नहीं कि जहां मौका मिला डूब जाए, जहां मौका मिला गर्क हो जाए, नहीं। मैं अगर मर्दों में, जवानों में मिसाल अगर यूसुफ की है, तो फिर ख़वातीन में से मिसाल कुरान में से हज़रत मरियम की है। कसम खाई है उनकी पाकीज़गी की, और हज़रत फ़ातिमा, और इस तरह बेशुमार और भी ख़वातीन हैं। तो पाकीज़गी के मुजस्समे बन जाते हैं। अल्लाहु अकबर। हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम। हाँ, जायज़ तरीका, जायज़ तरीका, एक जायज़ है, एक नाजायज़ है, एक लीगल है, एक इल्लीगल है, एक मॉरल है, एक इमॉरल है। मॉरल, लीगल, जायज़ तरीका निकाह का रास्ता है, और बाकी सारे रास्ते दूसरी तरफ जाते हैं। मेरे बंदे, ईमान वाले, अल्लाहु अकबर, सिर्फ आंखें ही महफूज नहीं, हर लिहाज से महफूज है। अच्छा हाँ, आंखों की बात आ गई तो फिर सुन लीजिए, एक आयत मुबारका मेरे होंठों पे आ गई है। कुल्लिल मुमिनीन, आप सवाल करें किस तरह से इस माहौल में, इस गलीज माहौल में, जिसमें चारों तरफ दावत है बुराई की, यूनिवर्सिटी में जाओ, बाजार में जाओ, ऑफिस में जाओ, जहां मर्जी जाओ, चारों तरफ बुराई दावत आपको दे रही है, किस तरह बचे? तो आइए नुस्खा कीमिया कुरान से पूछे। अल्लाहु कुल्लिल मुमिनीना, ईमान वालों से कह दीजिए, यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों को बचाना चाहते हो, अपनी इस्मतों को महफूज रखना चाहते हो, तो अपनी निगाहों को बचा लो। निगाहें बचेंगी तो इंसान महफूज रहेगा। वकुल्लिल मुमिनात, ए महबूब, यही पैगाम मेरी अपनी बेटियों को भी दे दीजिए। यहफ़ज़ना कुल्लिल मुमिनाती, अल्लाहु अकबर, कि वो भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें और अपनी इस्मतों को महफूज रखें। अल्लाहु अकबर। ये है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। ये वो बात आज फिर हमारे सामने आ गई जो इससे पहले ईमान क्या है सूरह तौबा में हम पढ़ चुके हैं। वह ईमान क्या है मैं आप तफसील में नहीं जाऊंगा, आपको सबक याद होगा। ईमान का मतलब कि आपने जान और माल अल्लाह के हाथ बेच दी। जब बेच दी तो अब मालिक तो वो बन चुका, लेकिन अल्लाह कहते अपने पास रखो, पोजेशन आपके पास ही है। पोजेशन अगर आपके पास है तो अब आपके पास जान है और माल है। ये ओनरशिप है या ट्रस्ट और अमानत है। जाहिर है ईमान लाने के बाद इतना बड़ा इनकलाब आ गया है। ईमान से पहले
جان میری تھی، وقت میرا تھا، صلاحیت میری تھی، مال میرا تھا، سب کچھ میرا تھا۔ ایمان لانے کے بعد میرا کچھ نہیں رہا، ہے میرے پاس، امانت اللہ کی ہے۔ میں نے اس کو عرض کیا تھا کہ اب ایک ایک معاملے کے اندر اللہ اکبر ایمان والوں کی نشانی کہ ایک ان کا بیہیویئر کیسا ہے کہ وہ ایک جس چیز کو بھی استعمال کرتے ہیں مالک کی مرضی کے مطابق۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، ما کان لمؤمن ولا لمؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کسی مومن مرد یا عورت کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ حکم دے دے، اس کے رسول حکم دے دے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، وہ اپنی مرضی چلائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ زندگی اللہ کی ہے، مرضی بھی اس کی ہوگی، آنکھیں بھی اللہ کی ملکیت، مرضی بھی اس کی، یہ زبان بھی اس کی ملکیت، اس کی ہے میرے پاس، مرضی اس کی، ہاتھ پاؤں میرے پاس، مرضی اس کی، مال میرے پاس، امانت مرضی اس کی، میرے پاس جو کچھ ہے امانت ہے، مرضی اللہ کی ہے۔ ارے اللہ کی مرضی ہو، میں یوں کہہ لیجئے مجسمہ بن جا، اسی کے اندر پوری زندگی کو اللہ کی مرضی میں ڈال دینا، یہی تو ایمان ہے۔ ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، حضور کا فرمان بڑی مشہور حدیث ہے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جس کو امانت کا نہیں پتہ اس کو ایمان کا بھی نہیں پتہ، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا کوئی دین نہیں جس کو وعدے کی پابندی کا احساس نہیں۔ وعدہ کسی انسان سے کیا ہو، وعدہ کسی اپنے معاشرے کے ساتھ، قوم کے ساتھ کیا ہو، یا وعدہ اللہ کے ساتھ کیا ہو۔ اب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار جو کہ انک لعلی خلق عظیم، کردار میں جو ٹاپ ہے، اللہ اکبر، ہمارے سامنے وہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، کسی شخص کے ساتھ راستے میں ملے، اس نے کہا حضور ذرا رکیے میں ابھی آتا ہوں، بھول گیا، 3 دن آپ وہیں پر کھڑے رہے، یاد آیا تو لوٹا، یا رسول اللہ ہو میں بھول گیا، I'm sorry، تو فرمایا تم نے مجھے بڑی اذیت دی اور کچھ نہیں کہا، ہمیں پیغام دے دیا وعدے کی اہمیت کیا ہے۔ اور اسی طرح صلح حدیبیہ کے اندر معاہدہ لکھا، ابھی لکھا نہیں گیا، ابھی زبانی بات طے ہوئی ہے کہ مکہ سے کوئی بھاگ کر مدینہ آ جائے آپ واپس کرنا ہوگا، مدینہ سے بھاگ کے مکہ آ جائے ہم واپس نہیں کریں گے۔ انجسٹ تھا، لیکن آپ نے اس کو ایگری کر چکے تھے اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ پھر کیا ہوا؟ تھوڑی دیر میں ابو جندل آ گئے، اللہ اکبر، اپنی زنجیریں توڑا کر، یا رسول اللہ مجھے پناہ دے دیجئے، اب صحابہ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ فرمایا، اور پیچھے سے قریش بھی آ گئے، سلطانہ قریش، آپ وعدہ کر چکے ہیں، ابو جندل کو واپس کر دیجئے۔ روتے ہوئے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، I stand to my commitment، میں نے وعدہ کیا، ہم قائم ہیں۔ ابو جندل کو واپس بھیج دیا۔ یہ ہے مثال کردار کی۔ اور ہم کیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، بس میں کسی کا نام نہیں لیتا، مجھے دکھ ہوتا ہے جب ہم یہ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ کسی نے وعدہ کیا قوم کے ساتھ، لوگوں نے پوچھا سر وہ وعدہ کیا ہوا، اور انہوں نے کہہ دیا کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے۔ ایسی باتیں کتنا دکھ پہنچتا ہے۔ جو بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وعدہ قرآن و حدیث نہیں، یہ نہیں، ارے یہی تو قرآن ہے، وعدہ ہی قرآن ہے، وعدہ ہی حدیث ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کو عہد کی پابندی کا احساس نہیں ہے۔ نیکسٹ، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تربیتی نظام ہے، سن لیجئے، یہ نماز تربیتی نظام ہے، اینڈ دس از اے مسٹ۔ فوجیوں کے لیے تربیت مسٹ ہے، آپشنل نہیں ہے، اوبلیگیٹری ہے۔ صبح کے وقت آؤ، شام کے وقت آؤ، کبھی گیمز ہیں، کبھی فزیکل ٹریننگ ہے، کبھی کسی طرح کی تربیتی نظام کے بغیر تو دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ کھلاڑی ہوں تربیت مسٹ، فوجی ہوں تربیت مسٹ، بیوروکریسی کے لوگ ہوں تربیت مسٹ، تو پھر جن کے ذمے ورلڈ لیڈرشپ اور دنیا تک پیغام پہنچانا ہو، ان کے لیے کوئی تربیت نہیں۔ ان کے لیے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، نمبر 1 موٹیویٹ کرنے کے لیے
जज्बा अबदियत पैदा करने के लिए नमाज है। नमाज जब तक आप अदा नहीं नमाज से ही तो अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम होता है। सिर्फ नमाज नहीं, सारी इबादत ये तैयार करने के लिए, उस बड़े मकसद के लिए जिसको हम नमाज भी कहते हैं, जिसको हम रोज़ा कहते हैं। रोज़े का मकसद बयान हो चुका है, लअल्लकुम तत्तकून, भूख और प्यासा रखना नहीं, बल्कि तकवा की दौलत से तुम्हें माला माल करना है। इस तकवा की सलाहियत के बगैर तुम अपना फर्ज मनसबी अदा नहीं कर सकते। तकवा ही मकसूद है नमाज का। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, भाई नमाज ही तो है। ये नमाज में अल्लाह से ताल्लुक कायम होता है तो फिर इंसान के अंदर नेकी से प्यार पैदा होता है, बुराई से नफरत पैदा होती है। वरना बड़ा आसान होता है बुराई के गड्ढे में गिर जाना। जब ये जो कह लीजिए कल्ब की बैटरी डाउन होती है तो जरा जरा सी बात पे झूठ बोलना आसान हो जाता है, जरा जरा सी बात पे करप्शन में इन्वॉल्व होना आसान हो जाता है, नेकी करना मुश्किल हो जाता है। ये कैसे पैदा होता है? ये रब के साथ ताल्लुक है। आपका भी एक्सपीरियंस होगा, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि रब से ताल्लुक जब ज़्यादा करीब होता है तो मैं आपके अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैदान अमल में जज्बा ज़्यादा होता है, ज़्यादा कुव्वत से आप लड़ने के काबिल होते हो। मेरा एक्सपीरियंस सुन लीजिए, रमज़ान मुबारक में आखिरी अशर आया करता था, एतकाफ़ होता है। मुझे याद है एतकाफ़ के दिनों में इतनी वो स्पिरिचुअल और मॉरल स्ट्रेंथ मिलती थी जो साल भर के लिए काफ़ी हो। और मैं तो सच्ची बात है, आज आपके साथ एक बात शेयर कर रहा हूँ। ये जो आज लॉकडाउन हुआ है, आप इसको लॉकडाउन कहे, मैं तो अपने दोस्तों अजीजों से कहता हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें नफली एतकाफ़ का मौका दे दिया है। अरे अपने घर में सारा दिन एतकाफ़ की हालत में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैं अगर आपसे कहूँ कि आई एम रियली एंजॉइंग द मोमेंट्स ऑफ एतकाफ़, समझे, मैं तो इसका लुत्फ उठा रहा हूँ। कभी कुरान पढ़ने का मौका मिल रहा है, कभी अल्लाह के साथ बातें करने का मौका मिलता है, कभी क्लास पढ़ाने का मौका मिल रहा है, और कभी अपने इन अजीज़ व अकारिब से कुरान का पैगाम पहुँचाने की खिदमत का मौका मिल रहा है। ये आप भी कोशिश करें इन दिनों को एतकाफ़ के तौर पर रब के साथ अपने ताल्लुक को जोड़े। जितना करीबी ताल्लुक होगा उतना ही जज्बा अमल ज़्यादा होगा, उतना ही मैदान अमल में आप एफिशिएंट होंगे। रब के साथ नहीं जुड़ेंगे तो ये जज्बा पैदा नहीं हो सकता है। सुन लीजिए मेरी बात। आप अगर मगरिब की मिसाल दें तो मैं ज़रा जवाब देता चला जाऊं, हो सकता है कोई साहब सवाल करे। मगरिब में अगर जज्बा है, मोटिवेशन कोई है, तो आप कहेंगे वहां कैसे आ गई है? तो जनाब सुन लीजिए, उन्होंने भी एक खुदा को घड़ के तैयार रखा हुआ है और उसको सब मानते हैं, उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं। डू यू नो वो खुदा कौन है? इकबाल से पूछे, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन है इसका वो मजहब का कफन है। मैंने आपको जापानी वर्कर की मिसाल दी थी कि वो जापानीज से पूछो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर डेवलपमेंट, वो कहते हैं हमने अपने वर्कर का मोटो बुलंद किया। कैसे बुलंद किया? पहले वो अपनी जात के लिए काम करता था, नाउ ही वर्क्स फॉर, उसका मोटो क्या है? आई वर्क फर्स्ट फॉर माई नेशन, देन फॉर माई फर्म एंड देन फॉर माई सेल्फ। ठीक है, खुदा के बगैर मुझे दुनिया भर में मोटिवेटिंग फोर्स कोई और बता दो, वो खुदा सच्चा हो या झूठा हो। हमारे पास तो सच्चा खुदा मौजूद है। अरे भाई, हमें झूठे खुदाओं के पास जाने की क्या जरूरत है? अगर ये मोमिन वर्कर हो फिर बताओ मोटो क्या होगा? आई वर्क फर्स्ट फॉर माई अल्लाह, देन फॉर माई नेशन, देन फॉर माई फर्म एंड देन फॉर माई सेल्फ। इसकी जरा जनाब तवज्जो से सुनिए मेरी बात, आखिरी बात है ये। इसका फर्क क्या है, फायदा क्या है? जब आप अल्लाह के लिए जीते और मरते हो तो आपके सामने जो जज्बा अबूदियत उभरता है उसमें पूरी इंसानियत की भलाई आपके सामने आती है। आप पूरे इंसानियत की भलाई के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हो। आपकी सोच वाइडन होती है, आपकी सोच महदूद नहीं होती। और जब आप
नेशन को खुदा बनाओगे तो बहुत सारी कुछ खूबियां आपको मिल जाएंगी उसके जरिए से। वहां फौजी मरेगा तो नष्ट कौम के लिए, नेकी करेगा तो कौम के लिए, अल्लाह के लिए नहीं। जब अल्लाह के लिए नहीं तो फिर इंसानियत की भलाई नहीं होगी, कौम की भलाई होगी। इसीलिए आज की ये वेस्टर्न वर्ल्ड, डेवलप्ड वर्ल्ड, इनकी इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसीज आर डिजाइन किसके लिए? इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर नेशन, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ मैनकाइंड। अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ मैनकाइंड होती, कश्मीर आजाद हो चुका होता, फलस्तीन आजाद हो चुका होता, आज दुनिया में जुल्म और सितम ना होता। क्यों जुल्म का निजाम कायम है? अपनी अपनी कौम को तरक्की तो दी है, अपनी कौम के लिए तो किया है, क्यों? उनका खुदा ही कौम वतन था। और इंसानियत, इंसानियत तो कहीं नजर नहीं आती। दिखाएं मुझे इंसानियत, अपने वतन तक महदूद है इंसानियत। सिर्फ मेरे जर्मन्स ये मेरे हैं, जो जर्मन नहीं है वो मेरा नहीं है। ये है चीज। मोमिन की शान क्या है? हर शख्स गोरा हो या काला हो, वो कहीं रहता हो, वो मेरा है, दिलो जान से मेरा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैंने अपने हर पॉलिसी के अंदर पूरी इंसानियत की भलाई देखनी है। ये है फायदा रब के लिए जीने और मरने का। आइडियोलॉजी, ईमान अगर अल्लाह के साथ एसोसिएटेड हो तो फिर इंसानियत की भलाई होती है। और जब झूठा खुदा घड़कर झूठे खुदा पर ईमान हो, जिसे मैं तागूत कल कहा था, तो फिर आपकी कुछ भलाइयां होंगी लेकिन वो महक नहीं जा सकेंगी। अल्लाह करीम हमें इसकी समझ अता फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।